भगवते वासुदेवाय। जो काल दमन देवदेव महादेव पाखरु वर प्राप्ति होइथिले जे से समूले यादव मानक विनाश करिवे। गार्गव ऋषिंकर औरसरु जन्म नहीं माता गोपाली ठारू जन्म नहीं काल दमन। गार्गव मुनिकर तपस्यारु देवदेव महादेव खुशी ही वर प्राप्ति करिछंती काल दमन रूपरे जे कि यादव मानक समूले ध्वंस करिवो। कहीं यादव माने जो अपमान देइछंती से अपमानर प्रतिशोध नबा पाई आज गार्गव ऋषि तपस्या करुथिले एवं से तपस्या स्वरूप देवदेव महादेव खुशी ही काल दमन को वर देइथिले जे से निश्चित यादव को ध्वंस करिवो। किंतु प्रभु एक कथा जानिछंती जे काल दमन को केही भी मारी पारिबेनी सेहिति पाई प्रभु गोटे उपाय रचना करिछंती जे काल दमन को केमिति मारी हबो। जेतेबेले बाहुयुद्ध करूछंती सेतेबेले माया करी प्रभु तांको हाथरु खसी जाउछंती एवं अनेक दूर को चली जाउछंती। एमिति दूर को बहु दूर को चली गले। भरद्वाजंक मठ जोटी तुंगभद्रा नदी बही जाउछि सेठी एक आश्रम भरद्वाज मुनि करिथिले। सेठी गोटे मंडप अच्छी से गुंफा भितर गोटे मंडप अच्छी जो मंडप रे जाई जुई सेवती केतकी करुणा आदि नाना वर्ण फूल रे सजा होइछि से मंडप। आउ से मंडप रे सोईछंती मुचुकुंद ऋषि जे कि 8 सहस्र वर्ष ही गला से मंडप रे शयन करिछंती मुचुकुंद। प्रभु जानिछंती हेउछि मुचुकुंदकर आश्रम मुचुकुंद सोईछंती एठारे तेणु ताहा भाबी आज काल दमन को नहीं जाइछंती सेही स्थान को। जेतेबेले काल दमन को से स्थान को नहीं जाइछंती निजे प्रभु माया करी गोटे मखिका हेई से दक्षिण पाख स्तंभ रे रही जाइछंती। आउ जेतेबेले जाई पहुँची जाइछंती काल दमन मुचुकुंदक पाखरे सेतेबेले देखिदेले जे कृष्ण तो यारी भितरे निश्चय पशिछि आउ एठी तो आउ केही नाहांती तेणु ये जे सोईछि से निश्चय कृष्ण ही हेइथिबो। कृष्णंकर जे उत्तरीयटी को देखिले पीत वर्णर उत्तरीय सेउटू जानीगले जे ए निश्चय कृष्ण। बहुत कष्ट होइछि याकू दौड़ी दौड़ी बोधे हालिया हो पड़ा तेणु यही जगार शोई पड़ी। तेणु आज मो कबल आगू कहीं भी रक्षा करि परिबेनी सी भाबुची बोधे शोई पड़े से रक्षा पाइजिव किंतु शोईथिबा अवस्था रे मु ताकू मारिबी एमिति भाबी काल दमन चारिपटरे बुलुछंती। सेठी मुचुकुंद शोईथिबा जगारे चारिपटे बुलुछंती से मंडप चारिपटे बुलुछंती एवं उठेबा को चेष्टा करूनांती कारण से होचंती मायाधर केतेबेले माया करी पुणी चलीजिवो। तेणु ए निद्रित समय रे ताकू मारिबा दरकार। तेणु मुचुकुंद ऋषि निद्रारे शोईछंती। एही समय काल दमन कौन कले बोले रे छे उंड मोते एमंत भंडाई तो निमंते ते राजा आशी श्रम पाई तो निमंते ते राजा आशी श्रम पाई तो निमंते ते राजा आशी श्रम पाई। ए आ कोई कर्ण मूले विधा मारे नेई काल दमन विधारे बहु कष्ट पाई काल दमन विधारे बहु कष्ट पाई काल दमन विधारे बहु कष्ट पाई। जेतेबेले चारिपटे बुलीछंती आ मुचुकुंदकर कर्णमूल देखि गोटे विधाटीए मारिछंती। जेतेबेले कर्णमूल रे विधा मारी देइछंती भाबिछंती ये बोधे कृष्ण। सेतेबेले कौन हैला काल दमन विधारे बहु कष्ट पाई निद्रा भांगी मुचुकुंद चाही आखि फेई निद्रा भांगी मुचुकुंद चाही आखि फेई निद्रा भांगी मुचुकुंद चाही आखि पेई रोम ठाकुरते दे
লাগিলা କପ୍ରାସ କାଳ ଦମନ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ପାଉଁଶ କାଳ ଦମନ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ପାଉଁଶ କାଳ ଦମନ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ପାଉଁଶ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବି ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣମୂଳିକି ଦେଖି ଗୋଟିଏ ବିଧାଏ ମାରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା, ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଉଠିକି ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଚାହିଁଦେଲେ ଯେ ବିଧା ମାରିଥିଲା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଆଖିଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ, ତେଣୁ ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେଲା ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲେ ସେଇଠି କାଳଦମନ। ଯେତେବେଳେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କାଳଦମନ ପୋଡ଼ି ଜଳି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସିଗଲେ। ଦେବାଦି ଦେବଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେଉଁ ଦେବ ହରି ତାଙ୍କ ମାୟାରୁ କେବା ଜୀବଟି ଉବୁରି ତାଙ୍କ ମାୟାରୁ କେବା ଜୀବଟି ଉବୁରି ତାଙ୍କ ମାୟାରୁ କେବା ଜୀବଟି ଉବୁରି ଅଶେଷ ମହିମା ଯାର କହି ଅନ୍ତ ନହିଁ କେବଳ କଥାକୁ କରୁ ନ ପାରନ୍ତି ସେହି କେବଳ କଥାକୁ କରୁ ନ ପାରନ୍ତି ସେହି କେବଳ କଥାକୁ କରୁ ନ ପାରନ୍ତି ସେହି। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, କାହିଁକିନା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଅଧର୍ମକୁ ନାଶ କରି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ମାରି ହେବ ଏକଥା ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାଳଦମନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରୁ ବର ପାଇଥିଲେ ସତ୍ୟ, ହେଲେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଯେଉଁ ବର ପାଇଥିଲେ ସେ ବର ଦ୍ୱାରା କେହି ବି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଯଦି ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯିଏ ଆଗେ ପଡ଼ିବ ସିଏ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ବର ପାଇଥାଉ ଅବା ବର ନ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆଜି କାଳଦମନକୁ ବିନାଶ କରିଦେଲେ। ଯାହାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ମାୟା, ଯିଏ ସଂସାର ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଅମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନିପୁରର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହାଙ୍କର କଥାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରଭୁ ବୁଝନ୍ତି, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ତାଙ୍କୁ ଅବା କ'ଣ ଅଛପା, କିଏ କେଉଁଠି ମରିବ କ'ଣ କରିବ ସେ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ଅଛି ନା। ସେ ଦେବ ପଦ୍ମ ପାଦରେ ଲୋଲୁ ମୋର ମାଥ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଭଣଇ ଶ୍ରୀହରି ଚରିତ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଭଣଇ ଶ୍ରୀହରି ଚରିତ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଭଣଇ ଶ୍ରୀହରି ଚରିତ ଏତୁ ଅନ୍ତେ ପରିଚିତ ନାମେ ମହାରାଜା ସୁକମୁନି ଚରଣରେ କଲେ ଦିବ୍ୟ ପୂଜା ସୁକମୁନି ଚରଣରେ କଲେ ଦିବ୍ୟ ପୂଜା ସୁକମୁନି ଚରଣରେ କଲେ ଦିବ୍ୟ ପୂଜା ଭୋମୁନି ପବିତ୍ର ହେଲି ହରିବଂଶ ଶୁଣି ପାପାଧିପାତକ ମୋର ଅଙ୍ଗୁ ଗଲା ପୁଣି ପାପାଧିପାତକ ମୋର ଅଙ୍ଗୁ ଗଲା ପୁଣି ପାପାଧିପାତକ ମୋର ଅଙ୍ଗୁ ଗଲା ପୁଣି। ଆଜି କାଳଦମନ ମୃତ୍ୟୁ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜା ସୁକମୁନିଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁକମୁନିକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ରସ, ଏ ରସକୁ ପାନ କଲା ପରେ ଏ ଶରୀର ମୋର, ଏ କାୟା ମନ, ଏ ସବୁକିଛି ମୋର ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ହେ ସୁକମୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆପଣ
ମୋତେ ହରି କଥାକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଏମିତି କି ବର ପାଇଥିଲା? କାଳଦମନ ଭଳି ଜଣେ ବୀରକୁ ସେ ଜାଳିପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ, ଯିଏକି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଋଷି। ସେ ଏମିତି କି ବର ପାଇଥିଲେ? କିଏ ସେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଋଷି? ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଋଷି କିଏ? ଆଉ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଆଖିର ଅନଳରେ ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି କାଳଦମନ, ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କାଳଦମନ? ତେଣୁ ଆଜି ଶୁକମୁନି ପରୀକ୍ଷିତକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତମେ ହେଉଛ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ହରିକଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ଆତ୍ମା ତାର ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ତାକୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛ ତମେ ପରୀକ୍ଷିତ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ରସାମୃତକୁ ଶୁଣି ଆଜି ତମେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛ। ଏ ଶରୀରରେ ତମର ସମସ୍ତ ପାତକ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଜି ମୁଚୁକୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛ। ସେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ କିଏ? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଆଖିର ଅନଳରେ ଆଜି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କାଳଦମନ? ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବି। ତେଣୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଶୁଣି ଶୁକମୁନି ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ କିଏ? ଆଉ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସେ ଆଖିର ଅନଳରେ ଆଜି କାଳଦମନ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ? ତେଣୁ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁକମୁନି? ଶ୍ରୀହରି ଚରିତ ଏହି ସୁଦାର ସବାଣୀ, ଧନ ଧାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହନ୍ତି ନରେ ଆଶୁଣି। ଧନ ଧାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନରେ ହାସୁଣି। ଧନ ଧାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନରେ ହାସୁଣି। যা পুছা কল এত অটে সুধাবাণী, কায়াকু পবিত্র কর সেই কথা শুনি। কায়াকু পবিত্র কর সেই কথা শুনি। কায়াকু পবিত্র কর সেই কথা শুনি। শুণ তুই মহারাজা পুরাতন কথা, বশিষ্ঠ কহিଅଛନ୍ତି পূর্বে ଯେଉଁ বার্তা। বশিষ্ঠ কহিଅଛନ୍ତି পূর্বে ଯେଉଁ বার্তা। বশিষ্ঠ কহিଅଛନ୍ତି পূর্বে ଯେଉଁ বার্তা। তা শুଣିବାକୁ ଯେବେ ବଳିଛି ଉତ୍ସାହ, ଯମଦଣ୍ଡକୁ ତୁମର ନାହିଁ ଆଉ ଭୟ। ଯମଦଣ୍ଡକୁ ତୁମ୍ଭର ନାହିଁ ଆଉ ଭୟ। ଯମଦଣ୍ଡକୁ ତୁମ୍ଭର ନାହିଁ ଆଉ ଭୟ। ତେଣୁ ଆଜି ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେଉଁ କଥା ତୁମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଇଏ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧା ବାଣୀ, ଅମୃତ ବାଣୀ। ଆଉ ଯିଏ ଅମୃତ ବାଣୀକି ଶ୍ରବଣ କରେ, ଏ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ବାଣୀକି ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରେ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାତକ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ, ତାର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନେ କରିଛ ସେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଆଖିର ଅନଳରେ କାଳଦମନକୁ ଜାଳିଦେଲେ, ସେ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ବସୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ସୁରଚି ସନାମେ ଇନ୍ଦ୍ର,
ভানু নামে সূর্য নিশাকর নামে চন্দ্র ভানু নামে সূর্য নিশাকর নামে চন্দ্র ভানু নামে সূর্য নিশাকর নামে চন্দ্র ব্রহ্মার পণ নাতি সে বিশ্ববার সুত ত্রিলোক জয়ী রাবণ নামরে দৈত্য ত্রিলোক জয়ী রাবণ নামরে দৈত্য ত্রিলোক জয়ী রাবণ নামরে দৈত্য নিকষানন্দন সেই বଳି মহাবଳି এক দেহ বিংশ ভুজ 10টি মৌଳି ଏକ ଦେହ ବିଂଶ ଭୁଜ 10ଟି ମଉଡ଼ି ଏକ ଦେହ ବିଂଶ ଭୁଜ 10ଟି ମଉଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ପାଇଥିଲା ବର 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗକୁ ହୋଇବ ମୋର 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗକୁ ହୋଇଲା ଅମର 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗକୁ ହୋଇଲା ଅମର 98 ସହସ୍ର ଭାଜା 13 ନାତି 40 ସହସ୍ର ପୁତ୍ର ବିପ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଜାତି 40 ସହସ୍ର ପୁତ୍ର ବିପ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଜାତି 40 ସହସ୍ର ପୁତ୍ର ବିପ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଜାତି ତେଣୁ ରାବଣ ବିଶ୍ରବାଙ୍କର ନନ୍ଦନ ନିକଷାଙ୍କର ନନ୍ଦନ ତାଙ୍କର ଅନେକ କୁଟୁମ୍ବ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ରାବଣ ସର୍ବପୁତ୍ର ମଦେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯେ ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବା ପାଇକି ହେଲା ତାର ମନ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବା ପାଇକି ହେଲା ତାର ମନ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବା ପାଇକି ହେଲା ତାର ମନ ମୟ ନାମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପଢ଼ାଇଲେ ପାଠ ବିପରୀତ ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ ଜାଣେ ସେ ମୁରାଟ ବିପରୀତ ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ ଜାଣେ ସେ ମୁରାଟ ବିପରୀତ ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ ଜାଣେ ସେ ମୁରାଟ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବୀର ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମନ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୟ ନାମକ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ଆଉ ବିଦ୍ୟା ପାଠରେ ନାନା ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବିପରୀତ ଯୁଦ୍ଧ ଏସବୁର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା କରିସାରିଲେ ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପାଠ ସରିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆହୁରି ବିଦ୍ୟା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 3 ପୁରକୁ ଜିଣିବାକୁ ହେଲେ ତପସ୍ୟା ଦରକାର ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଅମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳକୁ ଜିଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଅନେକ ତପସ୍ୟା କଲେ ଏ ଦେହକୁ କ୍ଷୀଣ କରି ଏ ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଅନେକ ତପସ୍ୟା କଲେ ଶରୀର କଦର୍ଥ କରି ବହୁତ ପକଲା ବ୍ରହ୍ମା ସେବା କରି ବହୁ ଶସ୍ତ୍ର ଯେ ପାଇଲା ବ୍ରହ୍ମା ସେବା କରି ବହୁ ଶସ୍ତ୍ର ଯେ ପାଇଲା ବ୍ରହ୍ମା ସେବା କରି ବହୁ ଶସ୍ତ୍ର ଯେ ପାଇଲା 17 ପରିଜନ୍ତେ ସ୍ୱର୍গে ଦେଲା ଧାଡ଼ି ଡରେ ଦେବଗଣ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ ଛାଡ଼ି ଡରେ ଦେବଗଣ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ ଛାଡ଼ି ଡରେ ଦେବଗଣ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ ଛାଡ଼ି ତେଣୁ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାକୁ ହାସଲ କଲା
शेष में ब्रह्मदेव को तपस्या करी अनेक शस्त्र अस्त्रमान पाइला जितेबले ब्रह्मा को तपस्या करी अनेक शस्त्र पाइला सेतेबले चिंता कला प्रथमे स्वर्गपुर को धाड़ी देवी तेणु स्वर्गपुर को बारंबार बारंबार आक्रमण कला जितेबले स्वर्गपुर को आक्रमण कला 112 स्वर्गपुर को आक्रमण कला परे आउ देवता देवता माने आ स्वर्ग रे कहीं रही पारिलेनी इंद्रजित भୟରେ समस्ते स्वर्ग छाड़ी चली आसिले 112 धाड़ी दे स्वर्गपुर अख्तियार करिनेला इंद्रादि समस्त देवता मान को बंदी करी आनी रखिला एमिति जेतेबेले स्वर्गपुर रे समस्ते चली गले आउ जणे मात्र केही भी नथिले किंतु जणे केवल रहिथिले जे मुचुकुंद गंधर्व एकमात्र रही जाइछंती आउ समस्ते स्वर्ग रे जेते लोक जेते थिले देवतागण समस्त को आज बांधिकी नहीं आछंती इंद्रजित वीर समस्ते पलाई गले जणे केई नाई मुचुकुंद गंधर्व एका अछि रही मुचुकुंद गंधर्व एका अछि रही मुचुकुंद गंधर्व एका अछि रही धन संपद रखिला तटु आसी पणे संगतरे केही नाही होई एक जणे संगतरे केही नाही होई एक जणे संगतरे केही नाही होई एक जणे जेतेबेले गंधर्व मुचुकुंद एकमात्र से स्वर्गपुर अछंती आउ समस्ते किए कुआडे चली जाइछंती जाकू इंद्रजित समस्त को बांधिकी नहीं आसीछंती आज केही भी नाहाती एकमात्र मुचुकुंद गंधर्व तेणु देवता मानकर जेते धन संपद थिला ताकू जगिब किए अलकावतीपुर आज सबू कुबेरपुर रे जेते धन संपत्ति इंद्रराजांकर जेते धन संपत्ति तेणु समस्त धन संपत्ति को जगिकी रही मुचुकुंद जिते समस्त देवता माने चलीगले मुचुकुंद से धन संपद को जगिकी रही तापर कौन है सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय रे आज तो समय इशारा देलानी तेणु बाणी की विराम दबा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय राधे 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 गोविंद राधे गोविंद जय 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 राधे गोविंद